오늘은 이사야 53장 우리 크리스마스를 앞두고 우리가 훈련에 대해서 계속 공부하고 있는데 오늘은 이사야 53장에서 여러분과 메시지를 나누도록 하겠습니다. 이사야 53장입니다. 우리 1절에서 6절까지 같이 읽겠습니다. 아세야 챕터 53, verse 1 through 6. 아세야 챕터 53, verse 1 through 6. 아세야 챕터 53, verse 1 through 6. 우리 53장 1절에서 6절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 우리가 전한 것을 누가 믿었느냐? 주의 팔이 누구에게 나타났느냐? 그가 그분 앞에서 연한 초목같이 마른 땅에서 나온 뿌리같이 자랄 터이니 그에게는 모양도 없고 우아함도 없으며 우리가 그를 볼 때에 그를 흠모할 만한 아름다움이 없도다. 그는 사람들에게 멸시를 당하고 거부되었으며 슬픔의 사람이요 고통을 잘 아는 자라. 우리는 그를 피하려는 것 같이 우리의 얼굴을 감추었으며 그는 멸시를 당하였고 우리는 그를 귀히 여기지 아니하였도다. 참으로 그는 우리의 고통을 짊어지고 우리의 슬픔을 담당하였거늘 우리는 그가 매를 맞고 하나님께 맞아 고난을 당한다고 생각하였노라. 그러나 그는 우리의 범죄들로 인해 부상을 당하고 우리의 불법들로 인해 상하였노라. 그가 징벌을 받음으로 우리가 화평을 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 고침을 받았도다. 우리는 다 양 같아서 길을 잃고 각각 자기 길로 갔거늘 주께서는 우리 모두의 불법을 그에게 담당시키셨도다. 아멘. 앉으시기 바랍니다. 우리 다음 주일은 우리 주님의 탄생을 기뻐하고 감사드리는 예배를 드리겠습니다. 저는 그런 생각이 들었어요. 사실 우리 크리스마스 축하 예배라고 그러는데 어떻게 보면 축하라기보다는 감사 예배가 더 적절한 표현일 것 같아요. You know, we often say Christmas is the day that we celebrate as Christians for the birthday of our Savior. But I feel like more likely not celebrating service, but the Thanksgiving service. Because Christmas is a wonderful, wonderful blessing for us, but for God, He had to come down in a form of a man to die for your sins and for my sins. So we should be thankful for His birth in a form of man. 여러분, 우리 주님의 이 땅에 탄생함이 없으셨다면, 나와 여러분을 위해서 십자가에 우리의 죄를 위해서 죽지 않으셨다면 우리에게는 구원이 없어요. 죽어서 영원히 지옥 가요. 그렇지만 주님에게는 영광의 하나님이 그 영광의 하나님의 보좌를 떠나서 사람의 모습으로 이 땅에 오셔야 됐어요. 휴밀리에이션이에요. 거룩하신 하나님이 자기를 낮추셨어요. 죽기까지. 그러니까 크리스마스가 우리에게는 정말 복이지만 우리 주님에게는 희생이셨어요. 크리스마스 is a wonderful, wonderful day for us because our Savior was born in a form of man. He had to die for our sins so we can be saved. Our sin can be forgiven. But to Him, He's a glorious God. He had to leave His glorious throne, humiliated Himself unto death. So that's a sacrifice of God. 그래서 이 크리스마스는 우리 주님에게는 희생이에요.
나와 여러분에게는 복이지만 우리 주님에게는 희생이에요. 하나님에게는 그런 희생이 있을 수 없어요. 근데 보세요. 우리 하나님이신 예수님께서 이 땅에 탄생하셨을 때에 어떤 생김새로 이 땅에 탄생하셨을 것 같아요? 우리 주님은 하나님이시니까 이 땅에 탄생하실 때에 사람을 쓸 때 이 세상에서 가장 핸섬 맨으로 가장 잘생긴 남자로 태어날 수 있어요, 없어요? You know, when Jesus came in a form of a man about 2,000 years ago, he's a creator. He could be the most handsome man on earth in the history of mankind. But he did not choose to be most handsome man on earth. Rather, he chose to be most ugly man on earth. You will be shocked when we understand these verses. I was shocked. 여러분, 우리 주님은 하나님이기 때문에 이 세상에 사람의 몸으로 탄생하실 때 이 세상에서 가장 잘생긴 사람으로 탄생할 수 있었어요. 근데 보세요. 오늘 이 말씀을 보면 기가 막혀요. 우리 주님이 이 땅에 탄생하셨을 때 어떤 모습으로 탄생한 줄 아십니까? 한번 이 성경을 자세히 보세요. 어쩌면 사람이 쳐다보기도 민망할 정도로 못생긴 그런 모습으로 이 땅에 오셨어요. 한번 이것을 여러분 머릿속에 두시고 한번 보세요. 1절부터 우리가 전한 것을 누가 믿었느냐? 주의 팔이 누구에게 나타났느냐? 여러분, 하나님께서 하나님의 백성들을 통해서 우리에게 소식을 전했어요. 그게 이 하나님의 말씀이에요. 여러분 믿습니까? 아니, 왜 이렇게? 여러분 이 성경을 하나님의 말씀으로 믿습니까? 왜 이렇게 자신이 없어요? 이 성경을 하나님 말씀으로 믿지 않으면 하려고 할 수 없어요. You know, Bible said verse 1, who has believed our report? The Bible is God's report to us. People didn't believe us. In Jesus' days, people didn't believe in Old Testament era. People didn't believe God's word. Even today, many people, most people reject the Bible as God's holy word. You know, it's just unbelievable. Our first parents did not completely trust what God said. The day you eat this fruit, you shall surely die. They didn't take God's word seriously. In the history of mankind, there's two kinds of people. People who believe in God's word, who reject God's word. Always the same thing. 여러분, 우리 인류 역사를 보면 항상 하나님 믿는 사람이 있고 하나님 믿지 않는 사람이 있고. 그러니까 우리는 이 하나님 말씀 믿어야 돼요. 다 같이. We must believe. We must believe God's word. We must believe every word of God in this Bible. Look at the verse 2 through following. Description of our Savior when he was in a form of man. 여기 우리 2절부터 보면 우리 주님께서 이 땅에 오셨을 때 어떤 모습이었는지를 볼 수가 있습니다. 2절에 보면 그가 그분 앞에서 연한 초목같이 마른 땅에서 나온 뿌리같이 자랄 터이니 그에게는 모양도 없고 우아함도 없으며 우리가 그를 볼 때에 그를 흠모할 만한 아름다움이 없도다. For he shall grow up, we're talking about Jesus, he shall grow up, verse 2, he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of dry ground. He has no form and no comeliness. 여러분 보세요. 여기에 그에게는 모양도 없고 우아함도 없다. 그 말이 뭔 말인지 아세요? You know what that means? He has no form or no comeliness. 여러분 한번 생각해요.
사람은 이렇게 코나 입이나 귀나 눈이 이렇게 제대로 딱 폼이 잡혀져 있으니까 사람이 예쁘다 밉다는요. 미인이다는 것은 다른 거 없어요. 똑같이 머리 있고 눈 있고 눈썹 있고 다 코가 있는데 그 코가 좀 어떻게 생겼느냐, 입이 어떻게 생겼느냐, 이 얼굴 쉐입이 좀 어떻게 생겼냐, 거기에 따라서 뭐 예쁘게 보이기도 하고 어글리하게 보이기도 하고 잘생겨 보이기도 하고 모습 별것 없어요. 근데 보통 다 형태를 제대로 갖추고 있으면 뭐라 그래요? 그런 대로 보기 흉하다 그렇게는 안 하죠. 근데 어떤 사람이 코가 이렇게 제대로 폼이 없다든지 이렇게 한번 생각해봐요. 코가 이렇게 삐뚤어져 있다든지 눈이 이렇게 이래 갖고 있다든지 여러분 저 좀 봐요. 어때요? It's unbelievable. Our Savior, when He came 2,000 years ago on earth in a form of man, Bible said He had no form. Maybe He didn't have the same nose as we have. Your nose, my nose, our noses are free, has a form. 그리고 여기에 뭐라 하십니까? 한번 여러분 생각해 봐요. 왜 제가 이 메시지를 전하냐면 어제 우리 아이들한테도 쉐어했어요. 내가 아이들한테 물어봤어요. 크리스마스에서 익사이팅 하냐고 그러니까 익사이팅 하대요. 근데 왜 익사이팅 하냐고 물었어요. 잘 들어봐요. 우리 교회에서 구원받고 이런 양육을 받지 않은 애들 입에서는 보통 무슨 일이 나온 줄 아세요? 그리고 이제 안 믿는 아이들이나 교회 다닌다 하지만 하나님의 말씀으로 이렇게 성장하지 못한 애들은 크리스마스 익사이팅 한대. 왜 익사이팅? 선물 받으니까. 그래요, 다. 여러분, 크리스마스 우리 익사이팅 해야 돼요. 그러지만 선물을 주고받는 것으로 때문이 아니고 우리 주님이 우리를 구원하기 위해서, 나를 구원하기 위해서 이 세상에 오시지 않았더라면 우리가 죽어서 영원한 지옥에 갔을 뻔했는데 주님 때문에. Christmas is a season of excitement. Of course, as a Christian, we should be excited. But we should not be excited about receiving gifts. We must be excited about the eternal gift God already has given to us through His Son, Jesus Christ. 여러분 봐요. 그래서 제가 우리 아이들에게 그런 얘기를 했어요. 너희들이 사람끼리 주고받는 선물의 값이 크리스마스 날 주님 앞에 드릴 헌금보다도 더 많다면 이건 있을 수 없는 일이라고 그랬어요. 여러분 동감이사람. 크리스마스는 누구 생일이에요? We should not spend more money to give a gift to our people than to give to the Lord. We should give Thanksgiving offering to the Lord more than any money we spend for buying gifts to others. Because Christmas is the Lord's birthday. 여러분, 또 크리스마스는 뭔지 아십니까? 기빙, 하나님이 우리를 위해서 아들을 주신 날이고, 주신 것이고, 아들이신 예수님은 우리를 위해서 자기 생명을 주신 거예요. 크리스마스는 기빙이에요. 우리 그리스도인은 내가 크리스마스 날 주님에게 무엇을 드릴 수 있는가를 생각해야 될 줄로 믿습니다. 다 같이. 내가 주님, 나를 위해서 이렇게, 그러니까 이 모습을 보면요. 우리 주님은 이 땅에 오셨을 때 추남, 아주 못생긴
얼굴 형태도 제대로 갖지 못한 그런 모습으로 이 땅에 오셨어요. 나와 여러분을 위해서. 그러니까 우리가 크리스마스 주님을 생각해야 되고 내가 주님으로서 뭘 드릴 수 있는가를 생각해야 그게 크리스마스를 맞이하는 올바른 자세인 줄로 믿습니다. 몰랐으면 지금부터 아세요. 다 같이 알아야 돼요. 사람끼리 선물 나누는 게 중요해요. 하나님 앞에. 그러니까 보세요. 우리 주님이 이 땅에 오셨을 때 어메이징. 그에게는 모양도 없고 우아함도 없으며 우리가 그를 볼 때에 그를 흠모할 만한 아름다움이 없도다. Christ, He has no form, no comeliness. When we shall see Him, there's no beauty that we should desire Him. Even when Jesus came in the form of a man, people did not want to see Him, look at Him, because He was that much ugly. I couldn't believe it. That much He humiliated Himself. Oh my goodness. People didn't have any desire to look at Him. 그러니까 여러분 보세요. 그 말, 사람들이 보세요. 그를 볼 때에 흠모할 만한 아름다움이 없도다. 그러니까 이 의미를 보면요. 예를 들어 어떤 사람이 기형아로 태어나가지고 예를 들어서 코가 하나밖에 없다든지 이랬을 때 여러분 보고 싶겠어요? 안 보고 싶겠어요? 보기가 민망하겠죠? 안 보겠죠? You know, when someone kind of very scary looking, suppose, sometimes, so sad, during military service, during the war, some people got shot or burnt, and their face looks so ugly. People certainly do not want to look at them. My goodness. That description was applied to Jesus. When He came this world in a form of man, He had no form, no comeliness. When people saw Him, they didn't have any desire to look at Him again. Our Savior humiliated Himself that much. It's just unbelievable. 여러분, 우리 주님이 나와 여러분을 위해서 이 세상에 사람의 모습으로 있을 때 그분은 불가능이 없으신 하나님이세요. 가장 핸섬맨으로 오실 수 있어요. 모든 사람이 그를 바라보고 또 보고 싶어 할 수 있는 그런 모습으로 올 수도 있어요. 근데 그런 모습을 안 오셨어요. 사람들이 그를 쳐다봐줘도 싫어했어요. It's just unbelievable. Our Savior, our Creator came in a form of a man. He didn't have even form. There's no beauty to look at Him. People did not have any desire to see Him again. 여러분 한번 생각해 보세요. 그게 크리스마스예요. 아시겠습니까? 이해가 되십니까? 이게 크리스마스예요. 주님이 나와 여러분을 구원하기 위해서 이런 몸으로 세상에 오셨어요. 진짜 가슴이 뭉클뭉클해요. 어제 어떤 아이는 눈이 눈물로 꽉 차더라고요. 그 얘기를 듣고. 사람은 다 every man wanna be handsome, every lady wanna be beautiful, but Jesus chose not to be handsome man. Then probably people would follow Him because He was so handsome. It's amazing. 그 다음에 보세요. Look at the verse 3. He is despised and rejected of man. 사람들에게 멸시를 당하고 거부됐어요. 이 상에 아무도 다른 사람에게 멸시당하기를 원치 않아요. 그래요, 안 그래요? 대답해봐요. 그래요, 안 그래요? 다른 사람 여러분 무시하면 어떻겠어요? 다른 사람 여러분 멸시하면 어떻겠어요? 참을 수 있겠어요? 사람 무시당해봐요. 멸시당해봐요. 그건 부지간이 됐든지 부모 자식간이 됐든지 가까운 사람 사이일수록 무시당해봐요.
남편이 아내에게 무시당했다고 생각하면 아무리 남편이 못생기고 뭐 별볼일 없어도 아이고 그 가만히 있겠어요? 아내도 마찬가지고. Nobody wanna be despised. Nobody wanna be rejected. But our Savior, He was despised and He was a rejected man. Why? Because of us. Because of our sins. 그래서 우리 주님께서 이 세상에 오실 때에 정말 그 육체적으로 아무런 볼품도 없고 사람들이 그를 쳐다보도 싫어했어요. 사람들에게 거절을 당하고 사람들에게 멸시를 당하고 He was despised, He was rejected of man whom He created. It's amazing. 그 다음에 보세요. A man of sorrows and acquainted with grief. 그는 슬픔의 사람이요 고통을 잘 아는 자라. Why we call him a man of sorrows? 왜 우리가 예수님을 슬픔의 사람이라고 그래요? 나 하나 여러분 물어보십시다. 지옥 가면 지옥에 기쁨이 있어요, 없어요? 지옥에는 뭐만 있어요? 뭐가 있어요? 지옥은 슬픔과 아픔과 고통만 있어요. 그러니까 주님이 우리가 지옥에 가서 받을 그 슬픔과 고통을 다 짊어지고 해결하셔야 되니까 여러분 성경에 예수님이 우셨단 말씀은 있어도 예수님이 웃으셨단 말씀은 찾아볼 수가 없어요. 여러분 성경에 있어요, 없어요? 있어요, 없어요? 없어요. 예수님이 우셨단 말은 있어요. He wept. You know, when we look at the four Gospels, there's a shortest verse in the Bible is Jesus wept. I have not found out anywhere in the Bible Jesus laughed. In order for us to laugh, in order for us to have joy, He had to take every sorrow. You know, people die to hell. In hell, there's only we can find the sorrows, pain, and heartache, headache, every ache, and suffering forever. That's why Jesus had to take care of sorrow for us. That's why we called him. He was called as a man of sorrow. That's why we don't have to be sorrowful. We have to rejoice in the Lord. 여러분 보세요. 그래서 우리는 주님이 나와 여러분을 위해서 슬픔을 다 당하셨어요. 그래서 주님이 우리에게는 뭐라고 그랬어요? 항상 기뻐하라 그랬어요? 항상 슬퍼하라 그랬어요? 항상 기뻐하라 그랬어요. 우리는 기뻐해야 돼요. Because He took care of sorrow, we must be happy. We must rejoice. 여러분, 주님께서 이 땅에 오신 것은 우리의 죄의 짐을, 우리의 슬픔의 짐을, 우리의 아픔의 짐을, 우리의 모든 트러블을 대신 짊어지시고 해결하시고 이 땅에 오셨어요. 그러니까 우리는 그분을 통해서 구원받고 하나님 자녀가 되기 때문에 우리는 기뻐하고 감사하고 살면 돼요. 다 같이 주님이 슬픔을 대신 당하셨어요. He took sorrow for us. So we have to rejoice. Amen? 자, 그 다음에 보세요. Look at the verse, continue 3. Unacquainted with grief. 고통을 잘 아는 자라. 여러분 보세요. 우리가 어려움과 고통을 당할 때 주님이 아셔요, 몰라요? 아셔요. 여러분이 아프면 주님이 아셔요. 여러분의 슬픔을 주님이 아셔요. 여기에 acquainted 그 말은 잘 안다 그 말입니다. 약간 아는 게 아니고 잘 알아요. 여러분 그래서 주님만이 정말 우리를 위로할 수 있는 분이에요.
The Bible said that he's acquainted with grief. You know, Brother John, I know you go through, this health pain, health troubles. But according to this verse, he knows, he's acquainted with your pain, your sorrow, your fear. Maybe you may have some kind of a fear because you're going to get a heart surgery. He knows that. He knows that. He knows every grief we suffer, we face. 여러분, 우리 주님께서 우리의 고통과 우리의 아픔, 그거 다 아셔요. 그러니까 그것을 다 짊어주시고 해결하시기 위해서 이 땅에 오셨어요. 그러니까 우리가 이런 그 슬픔과 이런 아픔, 고통을 당하면 누구한테 제일 먼저 가야 되겠어요? 주님 앞에 가야지요. 그게 옳은 자세예요. 우리가 아파도 의사를 가지만 먼저 주님을 찾아야 돼요. 여러분, 성경에 아사 왕은 일평생 하나님 앞에 온전한 마음으로 주님 생겼지만 그가 병들었을 때 주님을 찾지 않냐고 의원을 찾음에 하나님이 그를 치심에 죽더라고 그랬어요. 여러분, 우리가 아프면 약도 먹고 의사를 찾아야 되지만 우리 믿는 사람은 주님을 제일 먼저 찾아야 될 줄로 믿습니다. You know, when we get sick, of course we have to see doctor, we have to take a medication. But as a Christian, we always seek after Lord first. And I believe, when I sick, of course I see doctor, I take a medication, but I always believe behind the doctor's hand, behind the medication, there's a hand of God. God must heal me. God must heal you. God must heal the sick. So I always, when I take a medication, I pray, Lord, you are the one must this medication work in my body, not medication itself. 여러분, 그래서 저 약 먹을 때마다 항상 기도해요. 하나님, 이 약을 제가 먹지만 결국 이 약의 효과를 주실 분은 주님인 줄 믿습니다. 이 약의 효과가 있게 해주시옵소서. 난 지난번에 제 집사람 그 레티나 수술이 진짜 어렵고 힘든 수술이랍니다. 그러니까 그 보통 안과 의사가 그거 수술하질 않아요. 그 전문가가 수술하죠. 진짜 얼마나 수술을 우리 저 자매 그 오피스에 그 동료라든가 아니면 그 동료의 아내가 그 수술을 했는 다수술을 받아야 된대요. 이 버블을 넣어가지고 이렇게 하는데 그게 보통 어려운 수술이 아닌가 봐요. 근데 그 의사가 뭐라는 줄 아세요? 수술을 잘 마치기 전에 기도했지요. 목사님 기도하십시다. 기도해 주세요. 끝나고 나서 God has done. Not me. God only used me. 하나님께서 하신 겁니다. 제가 한 게 아니고 하나님이 제 손을 사용하셨을 뿐입니다. 참 멋지죠. 네. 의사가 그 정도의 믿음의 사람이라면 참 그 사람한테 가는 환자들도 복 있는 환자들이에요. 정말 한국인인데 여기서 태어난 게 아니고 나중에 알고 4살 때 미국을 이민 왔대요. 4살 때 미국 이민 왔는데 와, 어메이징. 그래도 이제 한국말을 많이 배워갖고 해보려고 노력을 많이 하는데 어떠든 간에 진짜 what a wonderful blessing. 그리고 마치고 나서 직원들에게 다 목사님이라고 소개하고 It's amazing. 그러니까 우리 믿는 사람 항상 우리가 아플 때 when we get sick 항상 주님 먼저 찾으세요. Always seek God first. 물론 의사 만나죠. Of course we have to see doctor. Because God used doctor. 하나님께서 닥터의 손을 사용하시기 때문에. 그러지만 항상 주님을 트러스트해야 될 줄로 믿습니다. But we have to trust in God. He knows our grief. 그 다음에 뭐라 하십니까? 그는 멸시를 당하였고 우리는 그를 귀히 여기지 아니하였도다. 우리 주님께서 이 세상에 오셨을 때 사람들이 멸시를 했는데 그는 멸시를 당하였고
여기에 뭐라고 했어요? 그들은 그를 귀히 여기지 않았다고 그랬어요. 우리는 그를 귀히 여기지 않았다고 그랬어요. 자, 그게 무슨 의미인 줄 아세요? Look at the Bible. He was despised and we esteemed him not. Bible did not say those people esteemed him not. No, Bible didn't say that. We esteemed him not. It was written 3,000 years ago through the prophet Isaiah, but included all of us. Before we got saved, we did not esteem him. We did not respect him. We did not regard him. 여러분 보세요. 여기에 3,000년 전에 이사야 선지자를 통해서 이 말씀을 기록하고 있는데 우리가 그를 뭐라 했습니까? 귀히 여기지 않다. 우리라고 그랬어요. 여러분 저 좀 보세요. 여러분이 태어나자마자 하나님이 누군 줄 알고 하나님을 소중히 여겼어요? 안 여겼어요? 여러분이 구원 받기 전에 교회에 다니고 하나님 믿는다고 그러면서도 이상에는 보세요. 자기를 위해서 물론 내 영혼이 구원받고 하나님을 위해서 믿는 건 중요하지만 대부분 사람들이 보세요. 하나님을 자기의 도움을 받기 위한 하나의 수단으로 믿는 사람들도 얼마나 많은 줄 아세요? 하나님이 나의 창조주시요 나의 구원의 하나님이기 때문에 그분을 믿고 섬긴다는 것보다는 내 도움 받으려고. 그러니까 내가 구원받고 하늘나라 가기 위해서 믿는 그것은 당연하죠. 그렇지만 많은 사람 그렇게 해서 진짜 구원을 받은 사람은 자기를 영원한 지옥으로부터 구원해 주신 하나님의 은혜를 깨닫기 때문에 진짜 하나님을 기쁨으로 감사한 마음으로 섬기지 아니할 수 없어요. 근데 대부분 사람들이 이렇게 전도하다 보면 교회 왜 나갑니까? 하나님 왜 믿습니까? 그러면 자녀들의 교육상으로부터 시작해가지고 마음의 평안을 위해서 그러니까 전부 육신 이 땅에 사는 날 동안 요 육신 사는 날 동안 무슨 도움을 좀 그래도 하나님 믿으면 좋으니까 잘못 믿고 있는 거예요. 우리 예수님을 믿는 목적이 뭡니까? 우리 구원받고 하늘나라에 거의 남바고 목적이에요. 이제 그게 이루어진다면은 나를 구원해 주신 나의 하나님이기 때문에 그 주님을 사랑하고 섬겨야 그게 올바른 자세인 줄로 믿습니다. 제가 이 부분을 다 오늘 할 수 없지만 한 가지 여러분 주님이 나와 여러분을 구원하기 위해서 이 땅에 오신 날을 우리가 기뻐하고 축하하는 날이 크리스마스예요. 그 크리스마스가 우리에게는 얼마나 복된 날이고 영광의 날이지만 주님에게는 희생의 날이고 자기 자신을 나와 여러분을 위해서 목숨을 주실 날이 크리스마스예요. 우리가 이 크리스마스를 어떤 자세로 가지고 맞이해야 하느냐. 나는 주님을 위해서 무엇을 드릴 수 있는가? 내가 주님을 위해서 무엇을 할 수 있겠는가? 그런 자세로 주님을 맞이하는 것이 우리 그리스도인들이 내가 크리스마스 때 뭘 받을까에다 포커스를 맞추지 말고 다 같이 내가 주님을 위해서 뭘 드릴 수 있는가? 거기다 포커스를 맞추면 이번 크리스마스는 여러분이 여지껏 경험하지 못했던 그런 복된 크리스마스가 될 줄로 믿습니다. Let me finish with this. Christmas means that God gave His only begotten Son, Brother John. Christmas means that Jesus gave His life for you and for me, for all of us. So Christmas means giving. God's giving of His Son, Jesus' giving of His life. The right attitude to prepare for Christmas, we must think not what I'm going to receive, but what can I give? What can I give to God? What can I give? That should be the Christian attitude. Because Christmas means giving. We should not think what we will not receive, but we have to think what we can give. Let's pray. 우리 아버지 하나님, 우리 주님께서 이 땅에 탄생하지 않으셨더라면
우리는 우리의 죄값으로 죽어서 영원한 지옥에 갈 뻔했습니다. 그래서 주님께서 사라의 모습으로 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으셔야 했습니다. 그런데 우리 예수님께서 사라의 모습으로 이 땅에 와 계신 동안에도 우리 주님은 창조주 하나님이기 때문에 능치 못할 것이 없으신 분이기 때문에 이 세상에서 가장 미남으로 오실 수도 있었지만 주님은 그런 방법을 택하지 아니하시고 제대로 형태도 갖추지 못하고 아름다움도 없는 그런 외부적으로는 그런 추한 어글리한 모습으로 오셨다는 사실을 오늘 우리는 이사야 53장에서 배웠습니다. 우리 주님은 우리를 위해서 그렇게 수욕을 당하시고 그렇게 낮아지시고 결국은 우리의 죄를 대신해서 죄인의 몸으로 십자가에 죽기까지 하셨습니다. 그 일을 위해서 이 땅에 오신 거예요. 크리스마스입니다. 이 사실을 우리 잊지 말게 하시고 정말 크리스마스를 맞이해서 사람끼리 무슨 선물 주고 받는데 익사이트하지 말고 내가 주님을 위해서 무엇을 드릴 수 있는가에 익사이팅하는 이번 크리스마스가 되게 하여 주시옵소서. 우리를 위해서 모든 것을 주신 주님 앞에 다시 한번 감사드리오며 예수 그리스도의 존귀하신 이름으로 감사하고 간절히 기도하옵나이다. 아멘.